भक्षस्थले कौस्तुभं नाथग्रीवरमुक्तिकन्दरदले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं धूललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि श्रीमद्भागवतान्मूर्तये नमः नमस्कारान् समर्पयामि पाणिनिजं परिपाण्डवद्रौ ओमेतद्वः पाद्यं पादावनेयनं पादप्रक्षालनं भेषवोऽर्घः पयोधधिकृतं चैव मधुदशर्करायुतं पञ्चामृतं मयानीतं स्नानार्थं प्रतिवर्धनद्रौ पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आज हरियज्ञ पवित्रपण करवानी भावना करे तो खनगणाप्तियो सर्वभूषादिके सौम्ये लोकमं पवित्रं प्रजापतिर्यं सहजं पुरन्ता आयुष्यमग्नं प्रतिमुञ्जरोवरं यज्ञो पवित्रं परमस्तुतेजा पूर्वस्ववाङ्गमूर्तो गदन्ते आचमनीयं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा एक बार जल्दी चमचे परिपत्राओ मध्य पान्यम समर्पयामि परिवार ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा जल भरिते त्रण मार्गद्रव उत्तराकुशाणं समर्पयामि अद्ध प्रक्षालनं समर्पयामि मुख प्रक्षालनं समर्पयामि श्रीमद्भागवतान्मूर्तये नमः मुखवात् फलताम्बूलादिं समर्पयामि पाञ्चजल्परूपं भूर्भुवः श्रीमद्भागवतान्मूर्तये नमः ऋतुभफलानि समर्पयामि पुत्रावो पाञ्चजल्परो ओम भूर्भुवः श्रीमद्भागवतान्मूर्तये नमः दक्षिणां परिकल्पयामि आज थोड़ी भगवान की प्रदक्षिणा 4 बार करो पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव राहिमां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरोरि एकां प्रदक्षिणां भावयामि आज थोड़ी भगवती भगवान की प्रार्थना करो ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः श्रीमद्भागवतान्मूर्तये नमः स्तुतिपाठपूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि पाणिनिजं भगवानेन ध्यानभावनादि भोजनकरुणाकृतेन शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रं ग्रीवासूत्रं यज्ञोपवीतान्ते ग्रीवासूत्रं समर्पयामि आत्मनियं समर्पयामि પછી પેલી આંગળીથી ત્યાં ભાઈ તાંડલો કરો પછી ફૂલ ચડાવો થાળી દેવી ત્યાં નીચે તો નહીં મેળ આવે ओम भूर्भुवः वंदत पितृदेवताभ्यो नमः गंधम चोखा चढ़ाओ अक्षदानम उतावળ नहीं करो करावा समर्पयामि अक्षदानं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि परिमलधूपाद्यद्रव्यम् परिमलधूपाद्यद्रव्यं समर्पयामि तुलसीदलम् नमो स्वनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादार्थिरूर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषा पाणिनि फलिता संति भरी प्रणवापद्रव धूपमाघ्रापयामि दीपकं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि એ નૈવેદ્યની થાળી ડબાકમાં ત્યાં નજીકમાં પકડી રાખવું જમણા હાથેથી પિતૃ દેવતાઓને જમાડવાની ભાવના જમણા હાથેથી આમ જમાડો ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा
ओम नैवेद्यं निवेदयामि जलभरितमुद्रावो नैवेद्यांते मध्ये पानीयं समर्पयामि हरिवाचमाणो ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा जलभरितमुद्रावो उत्तरा पूषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि पाञ्चजलनिजं तिवरो भूर्भस्वः वांसस्तपितृदेवताभ्यो नमः मुखवासफलताम्बूलं ऋतुत्वफलानि दक्षिणां समर्पयिष्यामि यथार्यज्ञानिजरञ्जुनो देवरङ्गजगरगदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव अतसी पुष्पलङ्कासं पीतवासनमच्युतं तेन मस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयं कृष्णकृष्णकृपारूपम् अगतिर्नां गतिर्भव संसारमुग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम नारायणकुलश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्तवरप्रद अनेन तर्पणेन प्रेतमोक्षप्रदो भव हिरण्यगर्भः पुरुषः व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृक् अनादिष्टप्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा सुप्रीतो भव सर्वदा पंचपितृदेवताभ्यो नमः यथांसदर्पणमहं करिष्ये तमेन्द्रग्ने प्राणान्ने असुदधवीरको सर्वगाकुवतये आत्मधनि प्रजाधनि मधुधनि योगभञ्जभगधने अग्रे प्रजां बहुगान्मे करोद्वन्नं पयोरेतो वसमान्धुधत्ता ॐ दीवाणा जगमग जगमगताय दीवाणा आरती भागवत दीनिकाय आरती भागवत दीनिकाय दीवाणा जगमग जगमगताय आरती वंश पितृनिताय दीवाणा जगमग जगमग प्रभु अमेलाया शिवा जोड़ जोड़ प्रभु अमेलाया शिवा जोड़ जोड़ प्रभु तमे विराजो तो अनंताय दीवाणा जगमग जगमगता प्रभु तमे विराजो तो आनंदताय दीवाणा जगमगताय आरती भागवत दीनिकाय दीवाणा जगमगताय आरती वंद पितरोनिताय दीवाणा जगमग जगमगताय प्रभु अमेलाया नैवेद्यताय प्रभु अमेलाया नैवेद्यताय प्रभु तमे आलोको तो आनंदताय प्रभु तमे आलोको तो आनंदताय दीवाणा जगमग जगमगताय आरती वत्सस्त पितृनिताय दीवाणा जगमग जगमगताय प्रभु अमेलाव्याय फूलनाहार प्रभु अमेलाव्याय फूलनाहार प्रभु तमे ग्रहण करो तो आनंदताय प्रभु तमे ग्रहण करो तो आनंदताय दीवाणा जगमग जगमगताय
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंगलनीराजनम समर्पयामि नित्यरात्रि जललिंगं जीवने यान्तिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि निर्यन्ते प्रदक्षिणपते पदे। हरिजबाद भगवती भगवान ने आज्ञा आपको पितृ देवता ने आज्ञा हस्तेन पुष्पेण देवाभिवन्दनं मा भजनीयो व्रजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन एवं सदा स्म कर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति प्रभु सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिन्ततां व्रजेत् यदि श्रीगोकुलाधीशो द्रुतः सर्वात्मना हृदि ततः किमपरं ब्रूहि लौकिकैर्वैदिकैरपि अतः सर्वात्मना शश्वत् श्रीगोकुलेश्वरपादयो स्मरणं भजनं चापि न त्याज्य इति मे मिति। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बोलो श्री गोवर्धननाथ की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री द्वारिकाधीश की, श्री यमुने महारानी जी की, श्री गुसाई जी परम दयाल की, श्री सद्गुरुदेव की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। શ્રીમદ ભાગવતના મંગલમય કથા પ્રસંગોને સાંભળતા સાંભળતા આજે જ્ઞાન યજ્ઞના તૃતીય દિવસે પરમોત્તમ એવા શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદની અધિકાર લીલા આપણે શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ। ગઈકાલે આપણે ભાગવતના उत्तम अधिकारी पुरुष
પરીક્ષિત સુધી કથામાં પહોંચ્યા છે. પરીક્ષિતને શિકાર કરવાની ઈચ્છા થઈ. કલિયુગનો અને બુદ્ધિનો સંગમ થયો. મુકુટ માથા પર પહેર્યો, બુદ્ધિ ફટકી ગઈ છે. ક્યારેય શિકાર કરવા ન જતા એક દિવસ શિકાર કરવાની ઈચ્છા થઈ. નહીતર પરીક્ષિત છે પરમ અહિંસાવાદી પુરુષ કહેવાના છે. જીવનમાં ક્યારેય હિંસા નથી કરી. અરે રણમેદાન સિવાય ક્યારેય હાથમાં તલવાર ન ઉપાડતા. એ કહેતા કે તલવાર છે તો રણમેદાનનું હથિયાર છે. ત્યાં સુધી કહેવાનું છે કે પરીક્ષિત એક પડખે નિદ્રા કરતા, બીજું પડખું ન ફેરવતા. કે કદાચ હું નિંદરમાં પડખું ફેરવીશ અને મારી પીઠ નીચે કોઈ જીવજંતુ દબાઈને મરી જશે તો. જે વ્યક્તિ નિદ્રામાં પણ હિંસા ન કરતો હોય એને શિકાર કરવાની ઈચ્છા થઈ. એક ઋષિ મહાત્મામાં શંકા કરીશ. એક સર્પની હિંસા કરી. મરેલો સર્પ એના ગળામાં પહેરાવવામાં આવ્યો છે. પરીક્ષિત તો પાછા પોતાના રાજ્યમાં આવી ગયા છે. એ મહાત્માના દીકરા શંગીને જ્યારે ખબર પડી, એણે શાપ આપી દીધો. શમીક ઋષિની સમાધિ જાગી ગઈ. એણે સમાધિષ્ઠ દશામાં પરીક્ષિતને જોયા છે. શંગીને એટલું કીધું કે દીકરા, તે આવડો મોટો શાપ કોને આપ્યો છે તને ખબર છે? તે જેને શાપ આપ્યો છે ને એ આખી પૃથ્વીનો સ્વામી છે. એકવાર જઈ એને સાવધાન કરી આવો. પરીક્ષિત પોતાના રાજ્યમાં પાછા આવ્યા છે. આ તરફ સિપાહીએ જરા ગાજેશ થોડું ડાઉન કરી. પરીક્ષિતના સિપાહી આવી એમને સમાચાર આપ્યા છે. રાજાધિરાજ પરીક્ષિત મહારાજના ચરણોમાં વિનંતી પહોંચી, 12 બ્રાહ્મણના દીકરા આપને મળવા આવ્યા છે. પરીક્ષિત પણ કીધું છે કે માનભેર એને અંદર લઈ આવો. સંગી આવ્યા, બધી વાતચીત કરી. કદાચ તમારે મારા પિતા વચ્ચે મિત્રતા હશે, પણ મને ખબર નથી. મને તો એમ કે તમે એને મારવા માટે સર્પ પહેરાવ્યો છે, અને આવેશમાં ને આવેશમાં મેં તમને શાપ પણ આપી દીધો છે. હવે તમારી પાસે જાજો સમય નથી, હવે 7 જ દિવસ. પરીક્ષિતે 2 હાથ જોડી દીધા છે કે તો પછી હું તમને ઓળખી ગયો. તમે બ્રાહ્મણ બનીને નથી આવ્યા, સાક્ષાત પરમાત્મા બનીને આવ્યા છો. મારી ભૂલનો બદલો દેવા માટે આવ્યા છો. પરીક્ષિતે પાછા એમને વંદન કર્યા, માનભેર વિદાય આપીશ. અને હવે પરીક્ષિત સમજી ગયા છે કે મારી પાસે જાજા દિવસ નથી, મારી પાસે 7 જ દિવસનો સમય છે. પોતાના સેવકોને આજ્ઞા કરી છે કે આજુબાજુના તીર્થ ક્ષેત્રમાં ચાલ્યા જાઓ. જે કોઈ ઋષિમુનિઓ, શ્રોત્રિયો, બ્રહ્મનિષ્ઠો, હઠયોગીઓ, તપસ્વીઓ, મોટા મોટા ઋષિમુનિઓ બધાને ભેગા કરો, વિલંબ ન કરતા. ગંગાના કિનારે એક મોટો મંડપ બાંધવામાં આવ્યો છે. જે ઋષિમુનિઓને ખબર પડતી ગઈ એ ધીમે ધીમે બધા ભેગા થતા ગયા છે. સૂતજી મહારાજ શૌનક ઋષિઓની સામે કથા વાંચી રહ્યા છે. એમણે કીધું છે કે હું પણ એ ગંગાના કિનારેથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. આટલા બધા ઋષિમુનિઓને એક જગ્યાએ ભેગા થતા જોયા. મને પણ મનમાં થયું છે કે આટલા બધા મહાત્માઓ એક જગ્યાએ, નક્કી અહીંયા કંઈક આત્મકલ્યાણની વાત હોવી જોઈએ. અહીંયા બેસવાથી આપણું કલ્યાણ થવાનું છે. જાજી કંઈ ખબર નથી, પણ અહીંયા બેસી જાઓ. પછી મેં જાજુ કંઈ જોયું નહીં, ચૂપચાપ એક ખૂણામાં હું બેસી ગયો કે જોઉં તો ખરા આ બધા ભેગા શેના માટે થયા છે. બધા આવીને બેસી ગયા. એટલે પરીક્ષિતે હાથ જોડીને બધાને વિનંતી કરી કે જુઓ, મારી વિનંતીને માન આપી અને જેટલા પણ અહીંયા પધાર્યા છે એ બધાનું હાથ જોડીને સ્વાગત કરું છું. મારી પાસે જાજો સમય નથી, મારી પાસે 7 જ દિવસ, અને 7 દિવસમાં મને જે કોઈ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવે
એ મારી પૂજાનો સ્વીકાર કરે અને આ ઊંચા આસન ઉપર આવીને બેસી જાય. પરીક્ષિતના મનમાં એમ કે હમણાં 2-4 મહાત્મા ઉભા થશે. 2-4 મહાત્મા છોડો, એકેય મહાત્મા કે ઋષિમુનિ ઉભા તો ન થયા, પણ પરીક્ષિતની સામે નથી જોતા. બધા અંદરો અંદર વાતો કરવા લાગ્યા છે કે 7 દિવસમાં મોક્ષ કેમ મળે. પરીક્ષિતને નવાઈ લાગી છે, મહારાજ આપ આટલા બધામાંથી કોઈ મોક્ષ પ્રાપ્તિનો માર્ગ નથી જાણતા. મહાત્માઓ જવાબ આપે છે કે રાજા, મોક્ષ પ્રાપ્તિના એક નહીં અનેક માર્ગ છે, ઘણા બધા માર્ગ જાણીએ છીએ. તો પછી એકાદ રસ્તો તો આચરણમાં મુકાવો. ત્યારે મહાત્માઓ જવાબ આપે છે કે મોક્ષ પ્રાપ્તિના તો અનેક રસ્તા છે, પણ રાજા તું જે આ 7 દિવસની અવધિ દઈ રહ્યો છે ને, એ અવધિ બહુ ટૂંકી છે. 7 દિવસમાં કઈ થોડા મોક્ષ મળે. બધા એકબીજાને પૂછે છે કે તમને ધ્યાનમાં છે કે 7 દિવસમાં મોક્ષ મળે? બધા ના પડે છે. મોટા મોટા માણસો આવ્યા છે, બધા ના પાડી રહ્યા છે કે નહીં 7 દિવસમાં મોક્ષ ન મળે. પરીક્ષિતને ગમ્યું નથી. એકવાર તો બોલી ઉઠ્યા હશે કે અરે તમે બધા વર્ષોથી તપ કરી રહ્યા છો, શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠો છો, તમારામાંથી કોઈને મોક્ષનો માર્ગ નથી ખબર? 7 દિવસમાં મોક્ષ ન મળે? એક મહાત્મા તો એટલા બધા આવેશમાં આવી ગયા કે ઊભા થઈ અને પોતાની 7 હાથ લાંબી જે જટા હતી એ જટા ખોલી નાખીશ. પરીક્ષિતની જટા દેખાડી છે કે રાજા 7 દિવસમાં મોક્ષ મળી જતો હોય ને તો અમને આ જટા જૂટ વધારવાની શું જરૂરત પડી? વર્ષોથી આ જંગલમાં ભટકીએ છીએ, ઝાડ ઉપર ઊંધા લટકી લટકીને થાકી ગયા, તપ કરી કરીને થાકી ગયા, હજી અમારી મુક્તિનું ઠેકાણું નથી અને તારે 7 દિવસમાં મોક્ષ જોઈએ છે? રાજા 7 દિવસમાં મોક્ષ ન મળે, અસંભવ, અશક્ય છે. બધા ના પાડી રહ્યા છે અસંભવ અસંભવ. અને બરાબર એ જ સમયે સુતજી મહારાજ કહે છે કે ગંગાના કિનારા ઉપરથી એક લંગોટી વગરનો મહાત્મા, બોલો શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કી. સુખદેવજી મહારાજ ચાલ્યા આવે છે. તત્રાભવત ભગવાન વ્યાસપુત્રો યદ્રચ્છયાગામટમાનોનપેક્ષ્ય અલક્ષલિંગો નિજલાભ તુષ્ટો વ્રતશ્ચ બાલે રવધૂત વેશ. સુખદેવજી મહારાજ ચાલ્યા આવે છે. સુખદેવજી મહારાજની જેવી પધરામણી થઈ, શૌનક ઋષિઓના ચહેરા ઉપર આનંદ આવી ગયો કે હા, હવે ભાગવતના મુખ્ય વક્તાની પધરામણી થઈ. હવે સુખદેવજી મહારાજની પધરામણી થઈ. શૌનક ઋષિઓ સૂતજીને વિનંતી કરે છે કે મહારાજ આપ તો એ ભાગ્યશાળી કથાકાર છો કે જેણે સુખદેવજીને નજરો નજર જોયા છે. તો પછી જવાબ તો આપો કે સુખદેવજી કેવા લાગતા? સૂતજી મહારાજે જવાબ આપ્યો હશે કે તમને કહું કે સુખદેવજી મહારાજ કેવા લાગતા હતા? અલક્ષલિંગો નિજલાભ તુષ્ટો વ્રતશ્ચ બાલે રવધૂત વેશ. અલક્ષલિંગો, જે વ્યક્તિને ખબર જ નથી કે પુરુષ કેને કહેવાય, સ્ત્રી કેને કહેવાય, જેના મનમાં કોઈ વિકાર નથી, જે મનુષ્ય માત્રમાં ઈશ્વરના દર્શન કરી રહ્યા છે. અલક્ષલિંગો, નિજલાભ સંતુષ્ટ મહાત્મા છે. સુખદેવજીનું એક ગુણ તો ગજબનો છે, નિજલાભ સંતુષ્ટ, જે મળે એમાં આનંદ. કોઈ વખાણ કરે તો એમાં પણ આનંદ, અને કોઈ કદાચ નિંદા કરે તો એ સુખદેવજીના મોઢા ઉપર આનંદ. ચાલો તમને ગમ્યું ને મને ગમ્યું. આજ તો સુખદેવજીની પધરામણી થઈ રહી છે. હવે તો જમાનો બદલાઈ ગયો છે. હવે તો કથાકાર જ્યારે મંડપમાં આવતા હોય ને ત્યારે તમે જો 4-5 જણા ભેગા ચાલતા હોય ને આવે તોય બધા રસ્તો કરી દે ને ઊભા થઈ જાય ને ચાંદલો કરે ને હાર પહેરાવે ને. હવે તો ઘણું બધું થઈ ગયું છે. પણ ભાગવતના પ્રધાન વક્તા સુખદેવજી મહારાજની જ્યારે પધરામણી થઈ ત્યારે કોઈ ટેડા નોતરા કે કંકોત્રી તો એમને નથી લખી, પણ એ જ્યારે રસ્તા ઉપર ચાલ્યા આવતા હતા ત્યારે એમનું સ્વાગત કરવા માટે કોઈ માણસો ન હતા, નાના નાના બાળકો ગંગાના કિનારે રમી રહ્યા.
સુખદેવજીનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે શરીર ઉપર વસ્ત્ર તો નથી પહેર્યા, લંગોટીએ નથી પહેરી, દિગંબર અવસ્થામાં આમ સામેથી ચાલ્યા આવે છે. પેલા નાના નાના બાળકો, એને ક્યારે આવું સ્વરૂપ જોયું ન હોય, એ પોતાની મા પાસે જઈ અને પૂછે. સ્ત્રીઓ છે ત્યાં કપડાં ધોઈ રહી હતી, એ બાળકો પોતાની માને પૂછે છે, માં આ સામેથી ચાલ્યા આવે છે કોણ છે? એ સ્ત્રીઓએ હાસી ઉડાવી છે કે બેનો જુઓ તો ખરા, અને કઈ લાજ શરમ છે કે નહીં? શરીર ઉપર વસ્ત્ર તો નહીં, લંગોટી પણ નથી પહેરી. પેલા બાળકો પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે કે એ કોણ છે? એ સ્ત્રીઓએ જવાબ આપ્યો છે કે દીકરાઓ, તમારે પાગલ જોવો છે, તમારે નાગોબાઓ જોવો છે? જો સામેથી ચાલ્યો આવે છે ને એને ગાંડો કહેવાય, એને પાગલ કહેવાય. પેલા બાળકો એ તો બધા મજામાં આવી ગયા છે. કોઈ સુખદેવજીને ગાંડો કીએ, કોઈ પાગલ કીએ, કોઈ હાથમાં ધૂળ અને પથ્થરો લઈને ફેંકે. સુખદેવજીનું સ્વરૂપ એવું કે બધાની સામે આમ હસીને જોવે અને પ્રેમથી જવાબ આપે કે ચાલો, તમને ગમ્યું તો મને ગમ્યું. જેના માટે નિંદા શું, સ્તુતિ શું, ધૂળ અને પથ્થરો ફેંકે તો તમને ગમ્યું, મને ગમ્યું. આજ તો આ બધા બાળકો ધૂળ અને પથ્થરા ફેંકી રહ્યા છે. પણ આજથી 7મા દિવસે જ્યારે આપણે પૂર્ણાહુતિની કથા સાંભળતા હશી, ત્યારે આ જ સ્ત્રીઓ પોતપોતાના બાળકોને લઈ અને રીતસર સુખદેવજીના ચરણોમાં ફેંકી દેશે. મહારાજ માફ કરી દેજો, આપના સ્વરૂપને ઓળખી નતા શક્યા, વસ્ત્રથી ઓળખવા ગયા. પણ જ્યારે આપની વાણી સાંભળીને ત્યારે આપના જ્ઞાન, ત્યારે આપના સ્વરૂપની ખબર પડી. અમને માફ કરી દેજો, અમે આપની મશ્કરી કરી હતી, આ બાળકોએ અપરાધ કર્યો, આ બાળકોને આશીર્વાદ આપજો, આપનો હાથ માથે મૂકી દેજો, એમનું કલ્યાણ થઈ જશે. અને ત્યારે સુખદેવજીના મોઢામાંથી એક જ જવાબ, તમને ગમ્યું, મને ગમ્યું. જેના માટે સ્તુતિ શું, નિંદા શું, નિજલાભ સંતુષ્ટ મહાત્મા છે. એક યાત્રિક મુસાફિર સુખદેવજીની સાથે સાથે ચાલી રહ્યા હતા. એને સુખદેવજીને પ્રશ્ન કર્યો છે કે મહારાજ, એક વાતનો જવાબ આપો, આ બધા તમારી ઉપર ધૂળને પથ્થરો ફેંકી રહ્યા છે, એ તમને ગમે છે? સુખદેવજીએ કીધું છે કે ધૂળને પથ્થરો ફેંકે એ કઈ થોડા ગમે. તો પછી એમ શું કામ કહી રહ્યા છો કે બહુ ગમ્યું, ખૂબ સરસ? સુખદેવજી જવાબ આપે છે કે હું બહુ ગમ્યું એ બાળકોને નથી કહેતો, મારા ઈશ્વરને કહું છું. હું મારા ઈશ્વરને કહું છું બહુ ગમ્યું. કેમ? તો કે આ પંચમહાભૂતનું શરીર ભગવાને એવું આપ્યું છે કે બીજા કોઈ કામમાં આવે કે ના આવે, પણ આ નાના નાના બાળકોને મનોરંજન તો કરાવી દે છે. મને જોઈને એ બધા બાળકો ગેલમાં કેવા આવી જાય છે, આનંદમાં કેવા આવી જાય છે. ઘણા માણસો કાંઈ કામના નથી હોતા, હું બાળકોને આનંદ તો કરાવી દઉં. ચાલો, એમાં તો કામ આવ્યું. સુખદેવજી છે સભામાં આવ્યા છે. સભા આખી ભરાયેલી હતી, વચમાં ક્યાંય બેસવાની જગ્યા ના હતી. પરીક્ષિત પેલું ઊંચું આસન તૈયાર કર્યું હતું, એ ખાલી હતું. સુખદેવજીને વિચાર થયો કે લાવને, જયગા એમને એમ ખાલી પડી છે, હું જઈને બેસી જાઉં. એ તો નિખાલસ મહાત્મા છે, એ ઊંચા આસન ઉપર આવીને બેસી ગયા છે. પરીક્ષિતના મનમાં એમ કે ઠીક, ચાલો, આ મહાત્માએ મારી વિનંતીનો સ્વીકાર કર્યો એટલે આસન ઉપર આવીને બેસી ગયા છે. એ તો હાથમાં પૂજાની થાળી લઈ સુખદેવજીની પૂજા કરવા ગયા છે. સુખદેવજીને નવાઈ લાગી છે કે રાજા ઉભો રે, આ પૂજા શેના માટે કરી રહ્યો છે? પરીક્ષિતે પ્રશ્ન કર્યો છે, કેમ મહારાજ, તમે મારી વિનંતી નથી સાંભળી? અને જો વિનંતી નથી સાંભળી તો પછી આસન ઉપર આવીને કેમ બેસી ગયા? સુખદેવજીએ લેકો કર્યો કે લે, તારી વિનંતી ના સાંભળી અને આસન ઉપર આવીને બેસી ગયો. કેમ કેમ અહીંયા ન બેસાય? પરીક્ષિતે કીધું છે કે નહીં નહીં મહારાજ, આપ ભલે બિરાઈ જાય, પણ મારો એક સંકલ્પ હતો કે જે મારો સંકલ્પ પૂરો કરે એ આસન ઉપર આવીને બેસ. સુખદેવજીએ પરીક્ષિતને પૂછ્યું, બોલ, તારો સંકલ્પ તો બોલ, હું પણ સાંભળું તો ખરા. પરીક્ષિતે કીધું છે મહારાજ, મારો એક જ સંકલ્પ છે, મારું મૃત્યુ 7 દિવસમાં છે, અને 7 દિવસમાં મને જે કોઈ મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરાવે એ આસન ઉપર આવીને બેસ. આજથી 7મા દિવસે મારું મૃત્યુ છે.
સુખદેવજીના મોઢામાંથી ઓહો શબ્દ નીકળી ગયો છે. ઓહો, રાજા તારી પાસે 7 દિવસ છે? તો તું ભાગ્યશાળી કહેવાઓ કે તારી પાસે 7 દિવસ છે. પરીક્ષિત મનમાં મૂંઝાણા હશે કે હારા ગજબના મહાત્મા છે. આ મંડપમાં જેટલા આવીને બેઠા છે એ બધા મને એમ જ કહી રહ્યા છે કે 7 દિવસ થોડા છે, 7 દિવસ ટૂંકા છે. અને એમાં એક આ લંગોટી વગરનો મહાત્મા એવો આવી ચડ્યો કે જે મને એમ કહી રહ્યો છે કે 7 દિવસ તો જાજા છે, ભાગ્યશાળી છે. સમજો, જો પરીક્ષિત અને સુખદેવજી બંને શ્રોતા અને વક્તા છે, પણ સુખદેવજી છે એ ભાગ્યશાળી વક્તા કહેવાના છે, જ્યારે પરીક્ષિત છે એ ઉત્તમ શ્રોતા કહેવાનો, ભાગ્યશાળી શ્રોતા ન કહેવાનો. ભાગ્યશાળી કોને કહેશું? ભાગ્યશાળી શબ્દની વ્યાખ્યા શું હોય? મોટર, બંગલા, નોકર, ચાકર, ખૂબ સંપત્તિ ભરાયેલી હોય એને ભાગ્યશાળી કહેવાય? ન કહેવાયો. જેને નિંદર કરવા માટે ગોળીઓ ખાવી પડતી હોય, જમવા માટે ગોળીઓ ખાવી પડતી હોય એને ભાગ્યશાળી કહેવાય? ન કહી શકાય. ભાગવતની દ્રષ્ટિએ ભાગ્યશાળી કોને કહેવાય? ભાગ્યશાળી વ્યક્તિ કોણ છે? શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે ભાગ્યશાળી કોને કહેવાય? તો કે પોતરો બેસીને કોઈ સત્કર્મ કરતો હોય, કોઈ પુણ્ય કરતો હોય, અને એની બાજુમાં એના બાપુજી પણ ઊભા હોય, અને એની બાજુમાં એના દાદા પણ ઊભા હોય, દાદાએ ઊભા હોય, અને 3 પેઢી એક સાથે બેસીને જો કોઈ પુણ્ય કરતી હોય તો માનું કે હા એ દીકરો ભાગ્યશાળી છે કે જેની માથે એના પિતા અને દાદા બેઠા છે. અને 3 પેઢી ભેગી થઈને સત્કર્મ કરતી હોય તો માનજો કે હા આ ઘર ઉપર ઈશ્વરની કૃપા છે. નહીતર 3 પેઢી ભેગી ન બેહી શકે, ક્યારેય ન બેસીશ. એને ભાગ્યશાળી કહેવાય. પરીક્ષિત ભાગ્યશાળી નથી. કેમ તો કે જન્મ પહેલા જ પિતા તો મૃત્યુ પામ્યા હતા ને. અભિમન્યુ છે રણ મેદાનમાં સમાપ્ત થઈ ગયા છે. ગંગાના કિનારે જ્યારે કથા સાંભળવા આવ્યા છે ત્યારે માથે પિતા પણ નથી અને અર્જુન દાદા પણ ન હતા. પિતાય નથી ને દાદાય નથી. જ્યારે સુખદેવજી ભાગ્યશાળી. કેમ તો કે કથા જ્યારે વાંચવા માટે બેઠા છે, પરીક્ષિતે બધા મહાત્માઓને નિમંત્રણ આપ્યું હતું ને, તો એ મંડપમાં સુખદેવજીના પિતા વ્યાસજી પણ હતા અને એમના પણ પિતા પરાશરજી પણ હતા. એ સર્વોપરી વિદ્વાન છે, એમને પણ બોલાવવામાં આવ્યા છે. અને વ્યાસજીને પણ પૂછવામાં આવ્યું હતું કે ભાઈ તમને ખબર છે કે 7 દિવસમાં મોક્ષ મળે? અને વ્યાસ અને પરાશરજીએ પણ ના પાડી દીધી હતી કે નહીં, 7 દિવસમાં મોક્ષ ન મળે. અમુક પહેલાના સમયમાં એમ કહેવાતું, કોઈ બહુ વિદ્વાન ને મહાત્મા હોય ને તો એમ કહેવાતું કે આ મહાત્માએ તો ક્રાંતિ સર્જી દીધી. સમજો, સુખદેવજીએ રીતસર ક્રાંતિ સર્જી હતી. આખી સભા એમ કહી રહી છે કે 7 દિવસમાં મોક્ષ ન મળે, ન મળે, અસંભવ. અને સુખદેવજી આખી સભાથી વિરોધ કે નહીં, સંભવ. જગતમાં કઈ અસંભવ છે જ નહીં, બધું થઈ શકે. એ મંડપમાં સુખદેવજીના પિતાએ બેઠા ને દાદાએ બેઠા. બાપા એમ કહી રહ્યા છે કે ન મળે, દાદા એમ કહી રહ્યા છે કે ન મળે, અને સુખદેવજી આવીને કહે છે કે નહીં હું બેઠો છું, લે હું તને 7 દિવસમાં મોક્ષ અપાવી દઉં. વિચારો તો ખરા, આ મહાત્માએ સમાજમાં તો ઠીક ઘરમાં ક્રાંતિ સર્જી. વ્યાસજી અને પરાશરજી પણ બેઠા હતા અને સુખદેવજી કહી રહ્યા છે કે નહીં રાજા, 7 દિવસમાં અવશ્ય મોક્ષ મળે, તારી પાસે 7 દિવસ. પરીક્ષિતે હાથ જોડીને કીધું છે કે તું પછી મહારાજ હું આ પૂજાની થાળી લઈ અને આપની પૂજા કરી દઉં. સુખદેવજીએ કીધું છે કે જરૂર, પૂજા કરતોય ઠીક, ન કરતોય ઠીક, બાકી 7 દિવસમાં મોક્ષ જરૂર મળ્યો. પરીક્ષિતે સુખદેવજીની પૂજા કરીશ, હાથ જોડીને બોલ્યો છે કે મહારાજ ભલે ગમે એ હોય, ભલે મને શિકાર કરવાની ઈચ્છા થઈ, મહાત્મામાં શંકા કરી, બ્રાહ્મણના દીકરાનો શાપ લાગ્યો, ભલે મારાથી અપરાધ, ભલે હું પાપીઓ રહ્યો, પણ ચાલો એક વાતની પ્રતીતિ તો થઈ ગઈ કે આજે મારા વડવાઓનું કંઈક પુણ્ય મારા ઉપર હજી છે કે
જેના કારણે તમારા જેવા મહાત્મા મારા ઘરે આંગણે પધાર્યા છે. કૃપયા અતિથિ રૂપેણ, આપના જેવા વિદ્વાન છે એ મારા આંગણે અતિથિ રૂપે પધાર્યા. કાંઈક તો પુણ્ય હજી મારું બાકી છે, મારા વડવાઓના આશીર્વાદ છે, નહીતર તમારા જેવા મહાત્મા ન પધારે. અને સુખદેવજી ઉત્તમ વક્તા છે. ઉત્તમ વક્તાનો એક નિયમ હોય કે સીધે સીધી કથા વાંચવાનું શરૂ ન કરે. એકવાર તો એ સામે બેસેલા શ્રોતાઓના મોઢા વાંચી લેશે અને નક્કી કરશે કે હા, કેવા શ્રોતા બેઠા છે અને કેવી કથા વાંચી શકાય, કોની પાત્રતા કેટલી, કોણ કેટલું સાચવી શકશે અને કોના ઉપરથી જવાનું છે. એ કથાકાર સમજી જતા હોય છે, એને ખબર છે કે મારા આટલો સિદ્ધાંત, આટલી જ કથા ગાવાની છે. આ સુખદેવજી છે, પરીક્ષિતની પણ પરીક્ષા કરીશ કે રાજા કથા તો પછી વાંચું, પેલા તારો પ્રશ્ન શું છે તો કે, તારો પ્રશ્નનો જવાબ દઉં. પરીક્ષિતે હાથ જોડીને કીધું છે કે મહારાજ, મારા જાજા પ્રશ્ન નથી, એક જ પ્રશ્ન છે કે જેનું મોત માથા ઉપર હોય એ વ્યક્તિએ શું કરવું જોઈએ, જેનું મૃત્યુ 7 દિવસમાં હોય એને શું કરવું જોઈએ. સુખદેવજીના મોઢામાંથી પહેલો શ્લોક નીકળ્યો છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં શ્રી શુક ઉવાચ, ત્યાંથી પહેલી વાર શરૂઆત. અને સુખદેવજી જયારે એ શબ્દો બોલ્યા છે, વર્યાનેશ તે પ્રશ્ન યતો લોકહિતમ નૃપ આત્મવિદ સંમત પુંસામ શ્રોતવ્ય દિશુ યઃ પરઃ. વર્યાન એશતે, વર્યાન ઉત્તમ પ્રશ્ન છે રાજા. વર એટલે ઉત્તમ, વર્યાન એશતે પ્રશ્ન. રાજા તારો પ્રશ્ન બહુ ઉત્તમ છે અને તું મોટો માણસ છો એટલા માટે તારા વખાણ નથી કરતો. ખરેખર તારો પ્રશ્ન છે ને બહુ માન દેવા લાયક છે. કેમ તો કે આ માત્ર તારો પ્રશ્ન નથી, આ જગત આખાનો પ્રશ્ન છે. જગતમાં જેટલા મનુષ્ય જન્મે છે એ બધાનો પ્રશ્ન તો આટલો જ છે ને. બધાના, તારા નહીં, આખા જગતના મૃત્યુ 7 દિવસમાં છે. અને વિવેકથી વિચાર કરીએ ને તો આ મંડપમાં જેટલા બેઠા છે ને એ બધાના મૃત્યુ છે એ તો 7 જ દિવસમાં છે. વિધાતાએ 8મો દિવસ બનાવ્યો જ નથી. તમે જુઓ, આજે મંગળવાર છે, મંગળવારથી ગણતરી કરો, બુધવાર, ગુરુવાર, શુક્રવાર, શનિવાર, રવિવાર, સોમવાર અને ફરી ફરીને તો પાછો મંગળવાર જ આવવાનો છે. 8મો વાર તો પરમાત્માએ બનાવ્યો જ નથી. દિવસ કેટલા છે તો કે 7. બધું બદલાશે, મહિનાઓ બદલાશે, ઋતુ બદલાશે, બધી વસ્તુમાં બદલાવ આવે, ફેરફાર આવે. આ 7 વારમાં ક્યારેય ફેરફાર નથી આવતા. તમે જો, તિથિ બદલાય, મહિનાઓ બદલાય, પક્ષ બદલાય, બધું બદલશે. પુરાણ અંતર્ગત એવી કથા છે કે પરમાત્મા જ્યારે ક્ષીરસાગરમાં પોઢેલા હતા, પરમાત્માને સૃષ્ટિની રચના કરવાની ઈચ્છા હતી. ઋષિમુનિઓને જ્યારે ખબર પડી કે પરમાત્મા સૃષ્ટિની રચના કરવા જઈ રહ્યા છે, બધા પરમાત્મા પાસે જઈ અને હાથ જોડીને વિનંતી કરે છે કે પ્રભુ, અમને ખબર પડી કે તમે માનવ જાતની રચના કરવા જઈ રહ્યા છો, માનવી સંબંધોમાં બંધાશ, અને માની લ્યો કે 2 વેવાઈ ભેગા થઈ અને એમ નક્કી કરે કે અમે તમારે ત્યાં ફલાણી તારીખે ફલાણા દિવસે જાન લઈને આવશું. તો એ નક્કી કેમ થાય? પંચાંગ ઉપરથી થાય ને. તો પ્રભુ આપ રજા આપો, તમે જરા પંચાંગ બનાવી લઈ. ભગવાને કીધું છે કે જરૂર, માનવ જાતને જો એટલી સગવડતા મળતી હોય તો આનંદથી બનાવો. ઋષિમુનિઓ પંચાંગ બનાવવા બેઠા છે. સૂર્ય અને ચંદ્રની ગતિને માધ્યમ બનાવ્યું છે. પૃથ્વી સૂર્યની એક પરિક્રમા કરે એટલે બરાબર 365 દિવસ, અને ચંદ્રમા છે એક પરિક્રમા કરે એટલે 24 કલાકનો દિવસ થાય. 24 કલાકનો દિવસ થયો. આકાશમાં ચંદ્રમાં એક કડાના ખીલ્યા એટલે દિવસનું નામ પડ્યું એકમ.
બીજા દિવસે ચંદ્રમાં આકાશમાં 2 કડાના ખીલ્યા, એટલે એ દિવસનું નામ પડ્યું બીજ. એમ ધીમે ધીમે ચંદ્રમાની કડામાં વધારો થતો ગયો, વૃદ્ધિ થતી ગઈ. એમ એમ ત્રીજ, ચોથ, પાંચમ, છઠ, જેમ ચંદ્રમામાં વધારો થાય એમ સાતમ, આઠમ, જે દિવસે ચંદ્રમા આખો દેખાઈ ગયો, પરિપૂર્ણ થઈ ગયો, એ દિવસનું નામ પડ્યું પૂર્ણિમા, જેને આપણે પૂનમ કહીએ. 15 દિવસનું પખવાડિયું તૈયાર, નામ આપી દીધું શુક્લ પક્ષ, સુદ, અથવા તો જેને આપણે અજવાળિયા કહીએ. 15 દિવસનું પખવાડિયું તૈયાર. પછીના 15 દિવસ એવા આવ્યા કે જેમાં ચંદ્રમામાં વધારો ન થયો, ઘટાડો થવા લાગ્યો. પૂનમ પછી ચંદ્રમામાંથી 1 કડા ઘટી ગઈ, એટલે વળી પાછું એકમ, એક કડા ઘટતી જાય, એમ બીજ, પાંચમ, આઠમ. જે દિવસે ચંદ્રમા આખો દેખાતો બંધ થઈ ગયો, એ દિવસનું નામ પડ્યું અમાવાસ, જેને આપણે અમાસ કહીએ. 15 દિવસ શુક્લ પક્ષના હતા, બીજા 15 દિવસ અંધારિયાના થઈ ગયા. એને નામ આપ્યું કૃષ્ણ પક્ષ, અથવા તો જેને આપણે વદ કહીએ. 15 દિવસ સુદના, 15 દિવસ વધના, આખો મહિનો તો તૈયાર થઈ ગયો. પણ આ મહિનો એમને તો રખાય નહીં, કોઈ એનું સ્વામી બનવું પડે ભાઈ. ત્યારે કૃતિકા નક્ષત્રએ આવી અને પરમાત્માને કીધું છે કે પ્રભુ આ મહિનો મને સોંપી દો. એ મહિના એનું સ્વામીપદ સ્વીકાર્યું, એટલે મહિનાનું નામ પડ્યું કાર્તિક. કૃતિકા નક્ષત્ર ઉપરથી તો કે કાર્તિક. વળી પાછો બીજો મહિનો, એ જ પ્રમાણે એકમ, બીજ, પૂનમ, અમાસ. બીજા મહિનાના સ્વામી તરીકે મૃગશિખા નક્ષત્ર આવી ગયા છે. આવી રીતથી એક મહિનો તૈયાર થતા, એક નક્ષત્ર આવે, એક મહિનાને લઈ જાય, સ્વામી બની જાય. પૂષાનો પોષ, મઘાનો મા, ચિત્રાનો ચૈત્ર, વિશાખાનો વૈશાખ, પૂર્વાષાઢા ઉત્તરાષાઢાનો અષાઢ, શ્રાવણીનો શ્રાવણ, અશ્વિનીનો આસો. આમ 12 મહિના તૈયાર થઈ ગયા છે. આખું વર્ષ તૈયાર થઈ ગયું, 12 મહિના તો થઈ ગયા. પણ ઋષિમુનિઓ ભૂલ ક્યાં કરી ગયા? તો કે સૂર્યની ગતિ ધ્યાનમાં રાખી હતી. હવે સૂર્યનારાયણ છે એ 6 મહિના ઉત્તરાયણ હોય અને 6 મહિના પાછા દક્ષિણાયન હોય ને. સાદી ભાષામાં વાત કરીએ ને તો 6 મહિના છે એ દિવસ મોટો હોય અને રાત ટૂંકી હોય. અત્યારે ઉનાળો છે ને, અત્યારે દિવસ લાંબો હોય, રાત ટૂંકી હોય. પણ શિયાળો આવશે ત્યારે શિયાળામાં દિવસ ટૂંકો હોય અને રાત લાંબી હોય. આપ વિચારો, તમે અહીંયા વ્યાસપીઠ પાસેથી બરાબર ચાલવાનું શરૂ કરો અને સામે જે રસોડું કે દિવાલ છે ત્યાં સુધી આમ સીધા ચાલ્યા જાઓ. અંદાજિત 20 ડગલા થયા, ચાલો. પણ સીધા ચાલ્યા તો, પણ જરાક અહીંથી આમ આડા થઈને ત્યાં પહોંચો તો એ 20 ના 25 કે 30 ડગલા થાય ને. કેમ? તો કે તમે જરા આડા ચાલ્યા છો. એમ સૂર્યનારાયણ છે એ જ્યારે ઉત્તરાયણ હોય છે ત્યારે સીધા ચાલે, અને દક્ષિણાયન થાય છે ત્યારે સૂર્યનારાયણ છે જરા ત્રાસા ચાલે, ગરમી વધારે પડે. હવે ઋષિમુનિઓ આ થાપ ખાઈ ગયા છે. પરિણામે આવ્યું કે 365 દિવસનું વર્ષ હતું, પણ એમાંથી 10 દિવસ વધારે નીકળી ગયા છે. ઋષિમુનિઓને ચિંતા થઈ છે, ગરી પ્રભુ વર્ષ તો મજાનું થયું, પણ હારો 10 દિવસનો વધારો નીકળી ગયો છે. ભગવાનને આ વર્ષ બહુ ગમ્યું છે કે 10 દિવસને એક બાજુ રાખી દે, પાછું દિવાળીને બેસતું વર્ષ લઈ આવો. આ સાયકલ મને બહુ ગમી, પાછી ચલાવો. 10 દિવસ એક બાજુ રાખી દીધા, ફરી પાછું કારતક, માગસર, ભાદરવો, આસો. વર્ષ તો પૂરું થઈ જાય, પણ ઓલા 10 દિવસ તો એમને એમ નીકળતા રહી. બીજું વર્ષ પૂરું થયું તો બીજા 10 દિવસ. વળી પરમાત્માએ કીધું છે બેસતું વર્ષ લઈ આવો. જ્યાં ત્રીજું વર્ષ પૂરું થયું, આ વખતે 10 દિવસ, આગલા 20 અને હવે 10, આખો મહિનો વધારાનો નીકળી ગયો. 30 દિવસ વધારાના નીકળ્યા છે. ઋષિમુનિઓને ચિંતા થઈ છે, પ્રભુ પેલા તો 10 દિવસ હતા, હવે તો આખો મહિનો. મહિનાનું શું કરવું? ભગવાને કીધું છે ચિંતા ન કરો, એકાદ મહિનો વધારાનો નીકળે ને તો દર 3 મહિને વચમાં પરસોત્તમ મહિનો ઘોસાડતા જાઓ.
તમારું જે કંઈ વધારાનો મહિનો છે ને બધું સરભર થઈ જશે, એ સરખું થઈ જશે. પુરુષોત્તમ મહિનો શું છે? એનું નામ જ અધિક માસ. આપણે એને અધિક માસ કહીએ ને. અધિક એટલે વધારાનો. એની કોઈ કિંમત ન હોય, એની કોઈ ગણતરી પણ ન હોય. એનું મહાત્મ્ય વાંચો. અગાઉ પુરુષોત્તમ મહિનાનું નામ હતું મલમાસ. કોઈ એની કિંમત ન કરતા, કોઈ એમાં સારા કામ ન કરે, દીકરા દીકરીના લગ્ન ન થાય, વાસ્તુ ન થાય, શુભ કાર્ય ન થાય, ધર્મ ધ્યાન ન થાય. પુરુષોત્તમ મહિનો છે, અધિક માસ, એમાં કોઈ કાંઈ ન કરે. પછી તો અધિક માસ છે પરમાત્મા પાસે દોડ્યો છે, ભગવાનને ફરિયાદ કરી છે કે પ્રભુ દરેક મહિનાના કોઈને કોઈ સ્વામી છે, મારું કોઈ સ્વામી જ નહીં, મારું કોઈ નથી, મને કોઈ સ્વીકારવા તૈયાર નહીં. ભગવાને હસીને કીધું છે કે જેનું કોઈ નથી હોતું ને એનો તો હું બેઠો જોઉં છું. ચિંતા શું કરીશ? તારું કોઈ નથી તો લે આજથી તારો સ્વામી હું છું. પરમાત્મા એનું સ્વામી પદ સ્વીકાર્યું અને મહિનાનું નામ પડી ગયું પુરુષોત્તમ માસ. એનું માન સન્માન વધી ગયું છે. લોકો ધર્મ ધ્યાન વધારે કરવા લાગ્યા, સત્કર્મ પુણ્યશ્રી અનેક ગણું વધવા લાગ્યું, દાન થવા લાગ્યું. શું કામ? ક્યારે? પરમાત્મા એનો સ્વીકાર કર્યો છે. ત્યારે ભગવાને કીધું છે એકાદ મહિનો આવે ને તો આ રીતથી સરભર કરી લેજો. વળી ઋષિ મુનિઓ ભગવાન પાસે ગયા છે, પ્રભુ હવે જો આપ રજા આપો ને તો જેમ અમે મહિનાઓમાં ફેરફાર કર્યા ને એમ અમારે થોડા તિથિઓમાં ફેરફાર કરવી છે. આપ રજા આપો તો અમે 2 પાંચમ કરી નાખીએ અને છઠને ઉડાડી દઈ. ભગવાને કીધું છે જરૂર, એમાંય છૂટ. ચાલો બસ. આપણે જોઈએ ને કે 2 તિથિ થતી હોય અને આઠમ હોય જ નહીં, 2 નોમ થતી હોય, દસમ હોય જ નહીં. અજવાળિયા 16 દિવસના કરવાના, અંધારિયા 14 દિવસના. તો ત્યારે ભગવાને કીધું છે છૂટ. પણ ઋષિમુનિઓ ભગવાન પાસે જઈ અને એટલું જ્યારે બોલ્યા કે પ્રભુ જેમ બધાયમાં છૂટ આપી એમ હવે જો આપ રજા આપો તો અમારે આ 7 વારમાંય ફેરફાર કરવા છે. આપ રજા આપો તો 2 બુધવાર કરી નાખીએ અને ગુરુવારને ઉડાડી જ દઈ. તો ભગવાને કીધું છે કે ખબરદાર હો, ધ્યાન રાખજો, જરાય ફેરફાર નહીં કરવા દો, બધું બદલો. આ 7 વારમાં જે કોઈ ફેરફાર નહીં કરવા દો. અરે તમે વાર બદલશો તો મારા આખા વારા બદલાઈ જાય. કોનો વારો ચડાવવો હશે ને કોની દોરી ખેંચાઈ જાય. છગનભાઈનો વારો હોય ને ગોરધન બાપાની દોરી ખેંચાઈ જાય. વાર ના બદલો, મારા આખા વારા બદલાઈ જઈશ. અને સમજજો કે દરેક વ્યક્તિના નામનો એક વાર લખાયેલો છે. દરેક વ્યક્તિના નામનો એક વાર છે. આપણો વારો આવવાનો છે. ખબર નથી, આપણને ખબર નથી કે આપણા નામનો કયો વાર છે, બાકી તો લખાયેલું જ. આપ વિચારો, આપણે એમ બોલીએ છીએ ને કે ન જાણ્યું જાનકીના નાથે કાલ સવારે શું. ન જાણ્યું, અરે જાનકીના નાથ ન જાણે એવું બને? એ બધું જાણતા હોઈશ. આપણને જણાવતા નથી હોતા કે આવતીકાલની સવાર કઈ રીતે પડવાની છે. બાકી જાનકીના નાથ બધું જાણીશ. ન જાણ્યું નહીં, ન જણાવ્યું જાનકીના નાથ, આપણને કહેતા નથી, એ તો બધું જાણીશ. તો જો આ 7 વારમાં કોઈ દિવસ કોઈ જાતના ફેરફાર નથી થતા. એકાદ દિવસ વધારેનો આવે ને તો એ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ગોળ્યું. બધી વસ્તુ પોતાની રીતથી નક્કી કરીશ. એમણે પોતાના મહિના જુદા બનાવ્યા, એમનું પંચાંગ, એમનું તારીખ્યું નોખું હોય. આપણો મહિનો 30 દિવસનો થાય, એમનો મહિનો ક્યારેક 31 દિવસ, ક્યારેક 30 દિવસ, એમાં બીજો મહિનો ફેબ્રુઆરી 28 દિવસનો, પાછું લીપ યર હોય તો 29 દિવસનો મહિનો, કંઈ કેટલું આપણા 30 દિવસનો મહિનો. આપણું 9 વર્ષ ક્યાંથી શરૂ થાય તો કે કારતક સુદ એકમથી. એમનું 9 વર્ષ ક્યાંથી ચાલુ થાય તો કે 1 જાન્યુઆરીથી. કોઈ ઠેકાણા. આપણે જ્યારે પ્રકૃતિ બદલી રહી હોય ત્યારે હંમેશા 9 વર્ષ શરૂ થાય કાર્તિક મહિના.
અને એમના મહિનાઓ કેવા તમે જો, જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, ઢંગડા વગરના મહિના. બધી વસ્તુ એમણે આપણાથી જુદી બનાવી કે નહીં, હિન્દુસ્તાનની સંસ્કૃતિથી જુદું બનાવો. પણ આ 7 વાર તો એમણે ન બદલા ને, આમને આમ રાખી દીધું. એમને પણ ખબર હતી કે ભાઈ આ 7 વારમાં ફેરફાર કરવાની મનાઈશ. એ 7 વારે ન બદલા અને અમુક જગ્યાએ તો એના નામે નથી બદલા, જેમ છે એમને મૂકી દીધા. સપ્તાહનો પહેલો દિવસ કયો તો કે રવિવાર. રવિ એટલે સૂર્ય. અંગ્રેજોએ એ દિવસનું નામ શું રાખ્યું? સન્ડે. સન એટલે સૂર્ય અને ડે એટલે વાર, દિવસ, સન્ડે. ગઈકાલે કયો વાર હતો? સોમવાર. સોમ એટલે ચંદ્રમા. ચંદ્રમાને આપણે સોમ કહીએ. અંગ્રેજોએ દિવસનું નામ શું પાડ્યું? મંડે નહીં, મૂન ડે. એનું સાચું નામ હતું મૂન ડે. મૂન એટલે ચંદ્રમા થાય અને ડે એટલે દિવસ. રવિવાર છે સન્ડે છે, સૂર્યનો વાર છે, અને સોમવાર છે મૂન ડે. સાચું નામ હતું. પછી ધીમે ધીમે અપભ્રંશ થયો અને મૂનમાંથી એક ઓ કાઢી નાખ્યો એટલે ખાલી MON થઈ ગયું. પછી આપણે મંડે મંડે મંડે, ભાઈ મૂન ડે શબ્દ. એમને પણ ખબર છે કે આ સૂર્યનો વાર, આ ચંદ્રમાનો વાર, એમાં ફેરફાર ન થઈશ. બધું બદલાય છે, આ 7 વાર ક્યારેય નથી બદલા. એ દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો બધાનું મૃત્યુ 7 દિવસમાં છે. આજે સુખદેવજી બોલ્યા છે કે માટે તને કહું છું રાજા,